Lion Mamidala Srinivas is a past district governor from 320D and also a past council secretary, and he has been a very successful past district governor, and he did a lot in various areas, especially in the field of youth empowerment and also in spreading stress management related information all around. So one of the most sought after trainers in our district. He is an English lecturer. He runs a college of his own and a very popular lion in our district and a popular trainer, an FDI graduate also. So I invite Lion Mamidala Srinivas to hold the next session. He's going to speak to you about what are weak clubs, how do we identify them, and how do we handle them? What are some possible solutions to handle these weak clubs? That's the topic that has been given him. Over to Lion Srinivas. Srinivas, your microphone is not on. You have not switched on your microphone. I request the other panelists to switch off their cameras. Your audio is not coming. Your microphone is on, but we are not getting your audio. No, we still can't hear you. మీ వాయిస్ రావట్లేదు శ్రీనివాస్ గారు. దాంట్లో ఏమైనా ఆడియో ఆప్షన్స్ ఏమైనా వేరే ఉన్నాయో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ప్లీజ్. Hello, sir. Yeah, yes, now okay. Oh. Please go ahead. Namaste, everybody. The divine in me salutes the divine in you. నిజంగా మనం భారతీయ సంస్కృతిని కోవిడ్ సందర్భంలో మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. మరి ప్రపంచమంతా గుడ్ మార్నింగ్ అని షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చే సందర్భంలో మనం నమస్తే అని చెప్పుకునేటువంటి అవకాశం ఏర్పడింది. మరి మన పాస్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ నరేష్ గారు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు we are still continuing as the district governors of that time. Once again, at the outset, let me thank the council chairperson Prakash Rao Garu and the PID and the organizers for giving me an opportunity to interact with the RC jerseys. So far we have heard PID's message, we have heard Sairam and also Avala Gopal Rao Garu. They have dealt in detail about the role and responsibilities of RCs and jerseys. And now my topic is troubleshooting. So whether Avala Gopal Rao or Sairam Raju, they are speaking in a high tone, very energetic and all that. But since when you look at my topic, it is troubleshooting. So when you are troubleshooting, you should not be excited, little bit cool, calm, and your personality plays an important role when you are working on your job. So let us go to the slide. So at the outset, I must congratulate all of you for being nominated as the... Srinivas, sorry for interrupting you. You are not sharing your screen. We cannot see your screen. Okay, sir? No, not yet. Yeah, now it's okay. Okay. Hearty congratulations to all RC jerseys who have been appointed for the Lions Ticket 2021. So, as all speakers said, you are all very fortunate, and
Your governors have recognized your talents and given you an opportunity. Please make use of it. Now here is a question for you. Do you have any complaints about the clubs given to you? బహుశా మీరు జోన్ చైర్మన్ గా రీజన్ చైర్మన్ గా మీకు 4-5 క్లబ్ లో లేకపోతే 12-15 క్లబ్ లో రీజన్ చైర్మన్ అయితే 15-12 క్లబ్ జోన్ చైర్మన్ అయితే 3-5 క్లబ్లు మీకు ఇవ్వబడి ఉంటాయి. మీకు ఇచ్చినటువంటి క్లబ్లన్నీ బాగా లేవనో లేకపోతే వీక్ క్లబ్స్ ఇచ్చారనో లేకపోతే అన్ని వీక్ క్లబ్స్ వచ్చినాయనో మీకు కొన్ని కంప్లైంట్స్ ఉండి ఉండొచ్చు. బహుశా మీకు అవకాశం ఉంటే మీ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ పైన విపరీతమైన ప్రెషర్ కూడా తీసుకొచ్చి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే నాకు ఈ క్లబ్ వద్దు, ఆ క్లబ్ మార్చండి, ఈ క్లబ్ నాకు ఇవ్వండి, ఈ వీక్ క్లబ్స్ తో నేను చేయలేను, మీరు ఇచ్చినా నేను చేసే సందర్భం లేదు, ఇచ్చినా నాకు లాభం లేదు అనేటువంటి ప్రశ్నలన్నీ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ ఫేస్ చేసేటువంటి అంశాలు. కానీ హియర్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ యువర్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ ఈజ్ ఏ ట్రూ లీడర్. What is the job of a true leader, as you all know? Because the true leader's job is, leaders do not create followers, but they create more leaders. That means they just don't want to have followers, but they just want to see you as a true leader. So your governor is a true leader because he has given you some difficulty weak clubs so that your role is there. If you work and make them strong, then you will develop all your leadership skills, then you will become a good leader. So that is the intention of your district governor. Say thanks to him. If you are having weak clubs in your zone or in your region, be happy. And problems are everywhere, as you are aware, and that is why you are here. When there is a problem, the leader's role will be there. So definitely take it for granted that every region, every zone will definitely have strong clubs and also the weak clubs. The district governor wanted to see that all clubs must come up, all clubs must function well. So it is the leader's job to see that the weak clubs should be strengthened. I'm using the word weak club. I don't know, see whether that is a suitable word or not. We will talk little later. So as a zone chairperson or a region chairperson, if you are a region chairperson, you have a connection with the district, you have connection with the clubs, you have connection with the zone chairperson. And if you are a zone chairperson, you have a connection with the district, you have connection with the region and also with the clubs. So my dear friends, as a zone chairperson or a region chairperson, you are not alone working, but you are working with your district governor, your region chairperson, you are working with the clubs. So you are not alone in your job. So make use of the resources available and see, be a link between the clubs and with the district so that you can perform your job very well. So what is meant by a weak club? What are the symptoms that you can say? You can say that this is a weak club. Usually we see weak clubs where the clubs dues are pending. They don't pay in advance or they don't pay on right time. The dues will be pending even the year after also. The dues will be still pending. No reports you will be getting. No service activities will be there. Members are indifferent when you talk to the club leaders or club members. Each one will give their own opinion, their own version. So the members lack unity and they are indifferent. They don't respond to the region chairman or zone chairman sometimes if they call. And the lack of initiative, they never take up any initiation to do a service job or conducting a meeting. And the poor membership is one of the symptoms. And not attending, they are not seen in the district or region functions or in the zone meetings and all that. So these are some of the symptoms everyone knows about a weak club. So don't label your clubs as weak club. So for the purpose of our own presentation, we are using weak clubs, but don't label them as weak club. Suppose if by habit, if you speak to somebody else in the middle of your line members that so and so club is a weak club, they feel hurt and they say they may not cooperate with you. It's not weakness, but there your role is there. So those clubs are your most favorite clubs. So your district governor may ask you to look out the status quo clubs, or you may be asked to rebuild a club. You may be asked to reactivate the club and also asked to have a priority clubs. That means whatever the clubs have been cancelled in the recent past, within 12 months, that means in a year, you can reactivate and rebuild them. What are status quo clubs? Those who have not paid their dues or for some reason or the other, if they are put under status quo,
status quo recommended by the district governor. Those are what we call status quo coaches. Come whatever may be the reason. So whatever status quo, the clubs which are not in operation, which are pending in operation, which have been already cancelled, and those clubs you need to work out along with the clubs that are already there in your zone or region that are functioning well. What are priority clubs? Priority clubs, the district governor may appoint a priority club coordinator. That means what? Wherever the clubs are weak, and somebody should take initiation and work it on continuously using all their skills, mingling, taking the help of this RC, jersey, and also the club members. That is a priority club. That means the club functioning is not good, so the district governor wanted to make it a strong club. So all these activities the district governor may ask you at any time. So be ready and try to find the solution. And there are some clubs, even after your best efforts, you may not bring it back, but you have to think out of the box. Whatever the regular solutions are there, your predecessors, your past region chairperson, zone chairperson have done, but still they were not successful. That means that it is an indication for you to think out of the box. ఇట్లాంటి కష్టమైన క్లబ్లను మనం చూడడానికి కోసం మనం సరైన ఎప్పుడు చేసేటువంటి పద్ధతులు కాకుండా వినూత్నంగా మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు తప్పకుండా సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. So as a zone chairperson or a region chairperson, you have three important roles to play. You are a communicator, you are a motivator, and a counselor. So you are dealing with, don't forget that you are dealing with some weak clubs. So you need to be careful and you need to know your own roles. As a motivator, as a communicator, and as a counselor. These three things please remember. So we will go a little deep into it. What is a communication? As you all aware, for that every leader, communication is important. For leader అనే వాడికి కమ్యూనికేషన్ బాగా ఉండాలి. కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే ఒక లీడర్ కాలేదు. కనుక మరి కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏమి ఇవ్వగలుగుతాం? డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్నటువంటి మన జోన్ లో కానీ రీజన్ లో ఉన్న క్లబ్ల కంటే మనం కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం పాస్ ఆన్ చేయగలుగుతాం. కమ్యూనికేషన్ మస్ట్ బి బోత్ వే, టూ వే కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. కానీ మినిమం as from your side you need to tell the clubs about the district goals, events, and programs. And club status, what is the club status? Whether it is in good standing or whether it is in status quo, and whether they have paid fee or not, what is their performance, whether they have submitted reports and not, and also whatever seminars and conferences that are scheduled in the district and also at the multiple, you inform them. The deadlines, what are the deadlines of the reports and the dues, PU 101 and all that. And you should also offer your assistance in planning the service activities. If the club is weak and they don't have enough money, give a fundraising act, take up advice for a fundraising activity. కొన్ని క్లబ్లలో మెంబర్షిప్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ 16 మంది 17 మందే ఉంటుంది. కొంత మెంబర్షిప్ పెంచాల్సిన అవసరం. సో యూ హావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద మెంబర్షిప్ రిటెన్షన్. చాలా సందర్భాలలో కొన్ని క్లబ్లలో చాలా మంది వస్తుంటారు, పోతుంటారు. ప్రతి సంవత్సరంలో ఇయర్ బిగినింగ్ లో 10 మంది యాడ్ అవుతారు, లాస్ట్ లో 4 యాడ్ అవుతారు. ఇయర్ బిగినింగ్ లోనే 4 వెళ్తారు, మధ్యలో 5-6 వెళ్తారు, లాస్ట్ లో చాలా డ్రాప్స్ అవుతాయి. సో రిటెన్షన్ ప్రాబ్లం కనుక ఉంటే దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ కూడా మనం ఇవ్వాలి. అబౌట్ అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ యూ షుడ్ అప్రిషియేట్ ద గుడ్ వర్క్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ క్లబ్. మీకున్న క్లబ్స్ యొక్క మంచి పనిని, అంటే వాళ్ళు చేసే సర్వీస్ యాక్టివిటీ అనుకోండి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్టివిటీ అనుకోండి, కేర్ఫుల్ గా మనం గమనించి సరైన రీతిలో మనం ప్రోత్సహించి గుడ్ వర్క్ అని మనం మెచ్చుకోగలిగితే దే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ అండ్ దే విల్ కమ్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్. సాయి రామరాజు గారు, తర్వాత అలాగే గోపాలరావు గారు ఇందాక చెప్పినట్టుగా క్లబ్ తో మంచి ఇంటరాక్షన్ మనం పెంచుకోవాలి. మన కమ్యూనికేషన్ బాగున్నప్పుడే మనం సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతాం. సో కమ్యూనికేషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మోటివేషన్? The motivate club leaders, that means you have to encourage team spirit among the club members. మనందరికి తెలుసు, ఒక ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, ట్రెజరర్ పనిచేస్తే క్లబ్ సక్సెస్ కాదు. క్లబ్ లో ఉన్నటువంటి సీనియర్ లీడర్ ఎవరో ఒకరు చేస్తే కాదు, అందరు కలిసి పనిచేస్తే ఆ క్లబ్ సక్సెస్ అవుతుంది. ఏదైనా తప్పు జరిగినా, ఉప్పు జరిగినా ఆ క్లబ్ యొక్క లీడర్షిప్ ప్రాధాన్యత తీసుకొని, ఇఫ్ దే టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ దెన్ డెఫినెట్లీ దే కెన్ mingle all together so that any difficult task can be performed. So you have to see that there should be a team spirit in the club. So you have to encourage that. Take up club development programs. There are several development programs to promote the club. So atlanti programs వాళ్ళకి మీరు సజెస్ట్ చేయండి. Take up club quality initiative. ఇందాక కూడా మాట్లాడారు, క్లబ్ క్వాలిటీ ఇనిషియేటివ్ గురించి కూడా వాళ్ళకి చెప్పండి.
Encourage members to participate in district and region events. రీజన్ లో కానీ డిస్ట్రిక్ట్ లో కానీ జోన్ లో జరిగేటువంటి ఈవెంట్స్ గురించి వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, వాళ్ళని వచ్చేట్టుగా ప్రోత్సహించండి. చాలా బాగా ఉంటుంది, అందరు కలుస్తారు, బాగా ఇంటరాక్షన్ బాగా ఉంటుంది. ఈ ఈవెంట్ వల్ల మనకి బెనిఫిట్ అవుతుంది, క్లబ్ స్ట్రెంథన్ అవుతుంది, హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది అనే విషయాన్ని చెప్పి మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఎంకరేజ్ మెంబర్స్ టు యాక్సెప్ట్ లీడర్షిప్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఏదైనా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో పోస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ చైర్మన్ లేకపోతే ఇంకేదైనా ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామో లేకపోతే ఏదైనా లీడర్షిప్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నప్పుడు వాటన్నిటికీ వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి. ఒక క్లబ్ లో కొత్త లీడర్షిప్ ని మనం తయారు చేయడానికి అవకాశాలు ఇవ్వాలి. సపోజ్ ఒక ఇన్కమింగ్ ప్రెసిడెంట్ వర్క్ షాప్ జరుగుతుంది అనుకోండి, నెక్స్ట్ క్లబ్లలో ఉన్నటువంటి ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరినీ మనం ప్రెసిడెంట్స్ గా వచ్చేటువంటి వారి కోసం ఇచ్చే ట్రైనింగ్స్ వాళ్ళు మనం ప్రోత్సహిస్తే లీడర్షిప్ డెవలప్మెంట్ అనేది. దెన్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, యువర్ జాబ్ యాజ్ ఎ కౌన్సిలర్. So there are two words in psychology. One is what you call the guidance and the another is the counseling. Guidance కు కౌన్సిలింగ్ కు తేడా ఏంటంటే, గైడెన్స్ అంటే నాకు తెలిసింది చెప్పి ఊరుకోవడం, పెద్దవాళ్ళు చెప్పేటువంటి మాటలు నాకు తెలిసిన విషయం, వాట్ ఎవర్ ఐ నో, వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఐ హావ్, జస్ట్ పాస్ ఇట్ ఆన్ టు యూ. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ గైడెన్స్. వాట్ ఈస్ ద కౌన్సిలింగ్? Counselor will never tell anything, he will never guide anything, he will never give any instructions. ఇట్లా చేయి అట్లా చేయి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వరు. కౌన్సిలర్ అని వాడు ఏం చేస్తాడంటే, తనతో పాటుగా ఎవరైతే క్లయింట్ ఉంటాడో క్లయింట్ తో పాటుగా తను కూడా ఆ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేసి ఆ ప్రాబ్లం గురించి డిస్కషన్ చేసి అందులో ప్రాస్ అండ్ కాన్స్ అన్నిటిని రెండింటిని డిస్కస్ చేస్తూ ఆ కష్టం నుంచి గట్టెక్కేంత వరకు సరైన మార్గం చూపించుకుంటూ ఇద్దరు కలిసే మార్గంలో నడిచి ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి అనే దాన్ని స్కిల్ ని డెవలప్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ ఎ కౌన్సిలర్. సో బీ ఎ కౌన్సిలర్ ఫర్ దెమ్. So if you want to become a counselor, the first thing is you have to listen to the concerns of the clubs. క్లబ్ లో ఉన్నటువంటి బాధలు ఏంటి, వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఏంటి, మెంబర్షిప్ లో ఇబ్బందులు ఏంటి, సర్వీస్ లో ఇబ్బంది ఏంటి, క్లబ్ లో లీడర్షిప్ లో వచ్చినటువంటి ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయా. చాలా సందర్భాల్లో క్లబ్ లో ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ 4-5 రకాల కారణాలతో ఉంటాయి. ఫస్ట్ జనరల్ గా కొంతమందికి నీడ్ బేస్డ్ ఉంటాయి, కొన్నేమో పర్సెప్షన్ బేస్డ్, అంటే ఆలోచన విధానంలో నా ఆలోచన నీకు నచ్చదు, నీ ఆలోచన నాకు నచ్చదు. కొంతమంది పవర్ పాలిటిక్స్ పే చేస్తారు, అంటే నేను చెప్పిన మాటనే వినాలి, నేను చెప్పిందే క్లబ్ లో జరగాలి అనేటువంటి. కొంతమంది కేవలం వాల్యూస్ మాత్రమే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, ఎలా నడుచుకోవాలనేటువంటి వాల్యూస్ మాత్రమే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. కొంతమంది మనం మాట్లాడే మాటల యొక్క ఫీలింగ్స్ ను వాళ్ళ రికగ్నైజ్ చేసిందా లేదా, కొంత సరైన మాటలు మాట్లాడుతున్నారా, వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ను ఫీలింగ్స్ ను అడ్రస్ చేస్తున్నామా లేదా మాత్రమే వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తారు. అలాగే పర్సనల్ ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. వీటన్నిటి గురించి మనం జాగ్రత్తగా మనం వినాలంటే మనం ఆ క్లబ్ యొక్క మెంబర్ గా వాళ్ళు ఫీల్ కావాలి. అట్లాంటి మంచి ర్యాపో డెవలప్ చేస్తారు. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ లిసన్ టు దేర్ కన్సర్న్, then definitely we can offer the direction and support to clubs and inform clubs of resources available. మీకు ఉన్నటువంటి లీడర్షిప్ రిసోర్సెస్, ఎల్సిఐ రిసోర్సెస్ గురించి వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. రిజాల్వ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ అండ్ ఫైండ్ ఎమికేబుల్ సొల్యూషన్స్. చాలా సందర్భాల్లో వీక్ క్లబ్స్ లో క్లబ్ వీక్ కావడానికి కారణం ఏంటంటే లీడర్షిప్ డెఫిషియన్సీ, లేదా వాళ్ళ ఇంటర్నల్ అండర్స్టాండింగ్ లో కమ్యూనికేషన్ లో డెఫిషియన్సీ, సరిగ్గా మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయకపోవడం వల్ల జరిగేటువంటి అంశాలు. సో ఇవన్నీ అడ్రస్ చేయాలంటే హ్యూమన్ ఎలిమెంట్ ఇందులో బాగా ఉంటుంది. ఆ హ్యూమన్ ఎలిమెంట్ మనం బాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఎంకరేజ్ స్ట్రాంగ్ సక్సెస్ఫుల్ క్లబ్స్ టు సెట్ హయ్యర్ గోల్స్. సపోజ్ మీ లోపల ఉన్నట్టు మీకు ఇచ్చినటువంటి క్లబ్ లో కొన్ని సక్సెస్ఫుల్ స్ట్రాంగ్ హయ్యర్ క్లబ్స్ ఉండొచ్చు, వాటిని హయ్యర్ గోల్స్ తీసుకోవడానికి కోసం మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. సో ఇందాక మనకు సాయిరామ్ గారి క్లాస్ అయిన తర్వాత కొందరు అడిగారు రీజన్ అడ్వైజరీ, జోన్ అడ్వైజరీ మీటింగ్. మరి ఇవన్నిటి గురించి మాట్లాడుకోవడానికి మనకి ఎక్కడ అవకాశం ఏర్పడుతుంది? అయితే ఒక రీజన్ రివ్యూ మీటింగ్ అని అనుకోండి, లేక జోన్ అడ్వైజరీ కమిటీ మీటింగ్ అని అనుకోండి. రీజన్ రివ్యూ మీటింగ్స్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్ లో చేస్తారు. జోన్ అడ్వైజరీ కమిటీ మీటింగ్ తప్పకుండా 4 మీటింగ్స్ చేయాలి. జోన్ చైర్మన్ గారు పిలుస్తారు. పిలిచినప్పుడు మీరు ఏమేమి మాట్లాడచ్చు? క్లబ్ రెగ్యులర్ మీటింగ్స్ ఎట్లా జరుగుతున్నాయి, అటెండెన్స్ ఎట్లా ఉంది, వాటి స్టేటస్ ఏంటి, క్లబ్ రిపోర్ట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, వాటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనే విషయం మనకు తెలియజేయాలి. అలాగే ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ క్లబ్ కమిటీస్, మీరు ఒక్కరే అన్ని పనులు చేయలేదంటే క్లబ్ కమిటీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఫంక్షనింగ్ ఎట్లుందో తెలుసుకోండి. డిస్ట్రిక్ట్ ఇంటర్నేషనల్ డ్యూస్ ఎట్లా పే చేస్తారు, ఇంకేమైనా డ్యూస్ ఉన్నాయా, ఎలా పే చేయాలి దాని గురించి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఫండ్ రైజింగ్ యాక్టివిటీ, పర్మనెంట్ ప్రాజెక్ట్స్, మెంబర్షిప్ గ్రోత్, ఏమైనా సెమినార్స్, ఇండాక్రినేషన్స్ ఉంటే వాటి గురించి మాట్లాడండి. రిటెన్షన్ గురించి మాట్లాడండి. లీడర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మాట్లాడండి. క్లబ్ సోషల్, జోన్ సోషల్ గురించి కూడా మీరు డిస్కస్ చేసి అవి అయ్యేటట్టు చూడండి.
So here is a platform. Region review or zone advisory committee meeting is a platform to meet club leaders together and discuss their issues. చాలా సందర్భాల్లో రీజన్ రివ్యూ మీటింగ్, జోన్ అడ్వైజరీ మీటింగ్ కేవలం ఊరికే రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది. ఇట్ ఇస్ నాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ మీటింగ్. ద పర్పస్ ఆఫ్ ద మీటింగ్స్ ఇస్ టు రిజాల్వ్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్. ఇవన్నిటికీ ఏమికబుల్ సొల్యూషన్ కనుక్కోవడానికి కోసమే ఈ యొక్క మీటింగ్స్ లో ఉద్దేశం. సో టు మేక్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్. దెన్ Gopal Rao was talking about CQI, Club Quality Initiative. Club Quality Initiative ఏంటంటే there are 5 steps. క్లబ్ క్వాలిటీ ఇనిషియేటివ్ ఏంటంటే ఇది 2 రకాలుగా పనికొస్తుంది. వీక్ క్లబ్స్ తో పనికొస్తుంది, ఉన్న క్లబ్లను వాటి యొక్క స్టాండర్డ్ పెంచడానికి పనికొస్తుంది. సో మనం ఆ స్టాండర్డ్ పెంచాలన్నా లేక వీక్ క్లబ్స్ ను స్ట్రాంగ్ క్లబ్స్ గా మార్చాలన్నా క్లబ్ క్వాలిటీ ఇనిషియేటివ్ ఈస్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్, very carefully, scientifically designed by Lions Clubs International. This is a beautiful tool that you have. You can use it. So what first step is understand the process of change and LCI forward. We అందరూ తెలుసు కదా LCI forward యొక్క అంశాలు ఏముంటాయి. First thing is enhance service impact and focus. Then reshape public opinion and improve visibility. అంటే మనం సర్వీస్ ఇంపాక్ట్ ను పెంచాలి, అలాగే పబ్లిక్ ఒపీనియన్ మన పైన ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ ఒపీనియన్ మార్చగలగాలి, విజిబిలిటీని పెంచాలి, లయన్స్ విజిబిలిటీని పెంచాలి, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ క్లబ్ ఎక్సలెన్స్ గురించి మనం బాగా కష్టపడాలి, అలాగే మన మెంబర్షిప్ ను మన మెంబర్షిప్ వాల్యూని ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలగాలి. తర్వాత ఇది ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లో రెగ్యులర్ గా జరుగుతున్నప్పుడు తప్పకుండా క్లబ్ యొక్క డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ మనం ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. రెండోది ఏంటంటే డిటర్మైన్ ద నీడ్స్ ఫర్ చేంజ్. ఎక్కడెక్కడ మనం మారాలి, మన మీటింగ్స్ ఎలా ఉండాలి, మన సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉండాలి, మనం కమ్యూనిటీ నీడ్స్ ఎట్లా అడ్రస్ చేస్తున్నాం, ఇంకా ఎక్కడ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని దానిపైన థరో బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ చేసి క్లబ్ మెంబర్స్ అందరు కలిసి చేసి, ఇది క్లబ్ లెవెల్లో జరిగేటువంటి ప్రోగ్రామ్. సో క్లబ్ లెవెల్ అందరు కూర్చొని దీని గురించి నీడ్ అసెస్మెంట్ చేసి సొసైటీ లోకల్ ఉన్నటువంటి ఎలైట్ పీపుల్ ఏ యొక్క యాక్టివిటీస్ మనను ఆశిస్తున్నారు మన నుంచి అనే దాన్ని మనం నీడ్ అసెస్మెంట్ చేసుకోగలగాలి. తర్వాత ఆ నీడ్ అసెస్మెంట్ నుంచి వచ్చిన వాటిని మనం ఒక గోల్స్ గా సెట్ చేసుకుని, మీ అందరికి తెలుసు స్మార్ట్ గోల్స్ గా పెట్టుకున్నప్పుడు సక్సెస్ అయితే కనుక సెట్ గోల్స్, దెన్ డెవలప్ అకార్డింగ్లీ ఈక్వలెంట్ ప్లాన్స్, దెన్ ఇంప్లిమెంట్ అండ్ సస్టైన్ చేంజ్. సో ఆ ప్లాన్స్ డెవలప్ చేసి ఆ ప్లాన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ ఇంప్లిమెంట్ ఎవరు చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఏ టైం కల్లా అయిపోవాలి, ఆ టైం బౌండ్ యాక్టివిటీ ఏంటి, హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్, వేర్ ఇట్ కెన్ బి డన్, హూ షుడ్ డూ ఇట్, హూ ఆర్ ఆల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆల్ దట్. సో దట్ carefully if you can plan and implement, then certainly you can see come up with beautiful projects, service projects, and also your meeting status will be improved. If you are working systematically like this, then definitely you are going to get the success. Then there is one more tool is given in your website, in our website. That is, maybe you are searching in the branches for what only appears in the roots. మనం ఏదైనా రూట్ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే ప్రాబ్లం యొక్క బ్రాంచెస్ చెట్టు కొమ్మలలో చూడదు, అది రూట్స్ లో ఉంది కనుక రూట్స్ లో ఉన్నటువంటి దాని గురించి మనం ఆలోచించాలి. అంటే మన ఫోకస్ అంతా ప్రజల మీద ఉండదు, అంటే అక్కడ ఉండే ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ లెవెల్ ఏంటి అనేది కాదు మనకు కావాల్సింది. ఫోకస్ ఆన్ ప్రోసెసెస్. యు గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ద ప్రాసెస్. ఇన్వెస్టిగేట్ వితౌట్ మేకింగ్ అజంప్షన్స్. చాలా సందర్భాలలో మనమే అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం, ఇట్లా కావచ్చు, అట్లా కావచ్చు, దీని సందర్భం ఇది కావచ్చు, ఇది కారణం కావచ్చు అనేటువంటి అజంప్షన్స్ ఉంటాయి. నో, గో విత్ ఎ వెరీ సిస్టమాటిక్ సైంటిఫిక్ వే. ఇన్వెస్టిగేట్ వాట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్. అది మనం సరిగ్గా ఐడెంటిఫై చేయగలిగినప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ హావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. యూజ్ గ్రూప్స్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎవరో ఒక్క ఇండివిజువల్ పట్టుకొని ఒక క్లబ్ నుంచి అక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామంటే పాసిబుల్ కాదు. గ్రూప్ గా సాల్వ్ చేయాలంటే అర్థం ఏంటి, అక్కడ ఉండేటువంటి క్లబ్ లీడర్స్, president, secretary, treasurers, senior members, or some district officials, you can make use of them and solve very complex problems asking whys. Whys means why it happened, and you get an answer. Again put a why this happened, and if you are going deep into it, then definitely you will going for the root of the problem. Root of the problem identify చేయగలిగితే తప్పకుండా మనం ఎవరైనా మన ఇష్టం లేదు అనడానికి బయట మాట, ఎందుకు ఇష్టం లేదని మనం ఇంకోసారి ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు ఆ వైకి ఇంకొక ఆన్సర్ వస్తుంది. అది ఎందుకు జరిగిందని ఇంకొక వైని మనం అడిగినప్పుడు తప్పకుండా ఎందుకు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చిందని దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. సో యూజింగ్ దిస్ 5 whys టెక్నిక్, definitely we can go dig into the club's problem, find out a problem, so that we can evaluate a beautiful plan of action, so that we can be successful. And practice 5 whys techniques to gain proficiency. Again, there is a 5 whys technique. You can go to the website. It is very useful.
కన్ఫర్మ్ రూట్ కాజెస్ టు అనలైజ్ అండ్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్. అసలు రూట్ కాజ్ ఏంటి, ఆ ప్రాబ్లం అనలైజ్ చేసి వాటికి కావాల్సినటువంటి సొల్యూషన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. తర్వాత మరి ఇవన్నీ చేయడానికి మనకున్న రిసోర్సెస్ ఏంటి? క్లబ్ హెల్త్ అసెస్మెంట్ అని ఎవ్రీ మంత్. Sorry for interrupting you. Your 25 minutes is over. Please start concluding. Yeah, last slide, sir. Last slide. So we have the resources. What are the resources available? The number one is club health assessment. Every month Lions Clubs International club health assessment అని ఒకటి పంపిస్తుంది. అంటే ఎంతమంది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది లైనిస్టిక్ ఇయర్ లో మనకు మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది యాడ్ అయ్యారు, ఎంతమంది డ్రాప్ అయ్యారు, ఇప్పుడు నెట్ మెంబర్షిప్ ఏంటి అనే దానిపైన క్లబ్ యొక్క హెల్త్ అసెస్మెంట్ ఎన్ని నెలలు సరిగ్గా రిపోర్ట్ పంపారు, ఎన్ని నెలల నుంచి రిపోర్ట్ రావట్లేదు అనే దాని గురించి కూడా ఉంటుంది. సో క్లబ్ హెల్త్ అసెస్మెంట్, ఈవెన్ రీజన్ చైర్మన్, జోన్ చైర్మన్, డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ and the GLT coordinator will be getting them, vice governors also, and go through it and find out where is the problem, which club has a problem. Then I already told you, club quality initiative is a beautiful resource. The other thing is your club, your way. Just now our PID Sunil Kumar was talking about it, your club, your way. So now you have many ways, because the changing situations lo manam virtual clubs kuda virtual meetings kuda manam ఆర్గనైజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. నా క్లబ్ లో మీటింగ్లు ఎలా జరగాలి అని నేను డిసైడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇది కూడా బ్యూటిఫుల్ టూల్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద క్లబ్ మీటింగ్స్, దెన్ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రాంగ్ క్లబ్ ఎలా ఉండాలని దానికి సంబంధించిన బ్లూ ప్రింట్ కూడా ఉంది. ఏవైనా వీక్ క్లబ్స్ ఉంటే స్ట్రాంగ్ క్లబ్ మార్చడమా, లేకపోతే మామూలు క్లబ్ ని స్ట్రాంగ్ క్లబ్ గా స్ట్రెంథెన్ చేయడమా. అవర్ గోల్ ఇస్ టు మేక్ ఆల్ క్లబ్స్ ఇంటూ ఏ స్ట్రాంగ్ క్లబ్స్. సో ఇది కూడా మీకు పనికొస్తుంది, ఈ టూల్ కూడా. క్లబ్ రిసోర్సెస్ ఇందాక గోపాలరావు గారు, సాయిరామ్ రాజు గారు చెప్పినట్టుగా క్లబ్ రిసోర్సెస్ మన వెబ్సైట్ లో www.lionsclubs.org లో క్లబ్ రిసోర్సెస్ ఇండివిజువల్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి, అలాగే డివిజన్ చైర్మన్, జోన్ చైర్మన్స్ ఉన్నాయి. వాటిని అన్ని ఉపయోగించుకోండి. లాస్ట్ లో ఒక చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ గురించి. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి నీళ్ళలో మునిగిపోతుంటే ఇంకో అతను సాయం చేయడానికి వెళ్తున్నాడు. పాపం బాగానే ఈదాడని సాయం చేశాడని. సాయం చేసిన దాన్ని చూస్తే కింద ఆయన చేయి మాత్రమే కనబడుతుంది. ఈయన మాత్రం ఆయనకు మునిగిపోయే చేతిలో ఉన్న వాచ్ తీసుకొని వెళ్ళాడు. When somebody is in trouble, don't exploit it for the sake, just for the fun sake I have used this word. And thank you very much. I think I'm on time, sir. Thank you, Srinivas. That was a real interesting presentation, though I thought the subject was a little dry, but you made it really very interesting, and you gave several anecdotes. You gave them some very practical tips. I liked it. వీక్ క్లబ్స్ ఉంటే ఒక జస్ట్ ఏదో థియరీ కాకుండా అసలు వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని చాలా ప్రాక్టికల్ గా, చాలా పాసిబుల్ ప్రాక్టికబుల్ సొల్యూషన్స్ మీరు సజెస్ట్ చేశారు. ఐ థింక్ రీజన్ చైర్పర్సన్స్ అండ్ జోన్ చైర్పర్సన్స్ హ్యావ్ గ్రేట్లీ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, శ్రీనివాస్ గారు.